பரிசுத்தரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த பதிவை பார்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். இந்த பதிவு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவு. இதை நீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணணும். ஏன்னு கேட்டா, போன வீடியோவில் இந்த ஹில்லேல் அப்படிங்கிற ஒரு அரேபிய நாடுகளுடைய யூஎனுடைய தோலை உரிச்சிருந்தாப்ல. ஆனா இந்த வீடியோவில் நம்ம உப்பு கண்ட போட போறோம். ஏன்னு கேட்டா, இந்த பதிவு போன பதிவினுடைய பார்ட் 2. இந்த பதிவை பார்க்கும் பொழுதே உங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு கோவம் வரும். ஏன்னு கேட்டா, இந்த அரேபியர்களுடைய நரி தந்திரத்தையும் அதுக்கு ஒத்து ஊதுன யூஎனுடைய விஷயத்தையும் நம்ம கேட்கும் பொழுது உண்மையிலே நமக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும், பயங்கர கோவம் வரும். சரி, முதலாவது அந்த வீடியோ கிளிப்பை நம்ம பார்க்க போறோம். பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். Once upon a time, the Middle East was full of Jews. Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews? Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews? Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews? Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews? Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only one state, the Jewish state, for targeting? Where is the apartheid, Mr. President? We continue with the United Nations Watch. Mr. President, 1 year ago in this chamber, I asked the Arab states a simple question. Where are your Jews? My question was met with dead silence. Millions of people worldwide watched the video, witnessing for themselves the hypocrisy and double standards that characterizes much of what is said and done here. Today I have come to provide the answer to my question. Algeria, Iraq, Syria, Egypt, Lebanon, Yemen, Libya. Your Jews fled as refugees after suffering persecution and deadly pogroms like the Farhud of Baghdad in 1941. Fortunately, countries like Israel, the US, Canada, France, and others opened their doors offering citizenship and equal rights. These Jewish refugees from Arab lands whose suffering and losses the UN has never addressed put their hardship behind them and built great lives for their families. Now let us contrast this with the situation of those descended from Arab refugees who fled the area of British Mandatory Palestine during the invasion of nascent Israel by Arab armies. What is holding them back? The answer is simple. Palestinians are the only population in the world not eligible for services by the UN Refugee Agency. Instead, these descendants are governed by UNRWA, which holds generation after generation trapped in refugee camps, denied integration in the Arab countries they were born in, and denied resettlement elsewhere. Some of UNRWA's donors are waking up to the problem. As Swiss Foreign Minister has recently put it, by supporting UNRWA, we are only keeping the conflict alive. I thank you, Mr. President. இப்போ முதல்ல இருந்து பார்ப்போம். Once upon a time, the Middle East was full of Jews. அதான் 2017 யூஎன்ல ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. அப்போ அரேபியர்களோட சேர்ந்து யூஎன் ஒரு பாட்டு பாடுது. என்ன அப்படின்னா, இஸ்ரேல் ஒரு அப்பாத்தைடு, அவன் அப்பாத்தைடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான், அவன் ஒரு இனவெறி பிடிச்சவன், மதவெறி பிடிச்சவன், மொழி வெறி பிடிச்சவன் அப்படின்னு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ தான் இவர் கேட்டார், என்னையா பாட்டு பாடுறீங்க, ஏன் எதை பாடுறீங்க அப்படின்னா, ஆமாயா, இஸ்ரேலு காசாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில ஒரு பெரிய மதில் சுவரை கட்டிக்கிட்டு இருக்கான், பேரியரை கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னாங்க. எதுக்கு தெரியுமா அவன் கட்டுறான்? ஏன்னு கேட்டால், பாலஸ்தீனத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் சூசைடு பாம்பராக மாறிட்டாங்க. ஆயிரக்கணக்கான பேரை உள்ளே வந்து கொண்டு போட்டாங்க. 5 வருஷத்துல ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்து கிடக்குறாங்க. இதையெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தன்னுடைய நாட்டு பாதுகாப்புக்காக தான் அவன் ஒரு செக்யூரிட்டி பேரியரை அவன் கட்டுறான். சரி, அப்படி அவன் இனவெறி பிடிச்சவனா இருந்தா 1948 அங்க இஸ்ரேல்ல 1,60,000 அரேபியர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க. இப்ப 2017 15 லட்சம் அரேபியர்கள் இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு பெருகி இருக்கிறாங்க இஸ்ரேல்ல அரேபியர்கள். இவங்க யாருமே இஸ்ரேல்ல துன்புறுத்தப்பட்டது கிடையாது. அவங்களுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு. அதே நேரத்தில் அவங்க சிட்டிசனா இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்பதான் அல்ஜீரியாவை பார்த்து கேட்கிறாப்ல, 1,40,000 யூதர்கள் உங்ககிட்ட இருந்தாங்களே, இப்ப எங்கடா அப்படின்னு கேட்டாப்ல. அப்புறம் 75,000 பேர் எகிப்துல யூதர்கள் இருந்தாங்களே, எங்கடா அப்படின்னு கேட்டாப்ல. அப்பதான் சிரியா, லிபியா, லெபனான் இதுல உள்ள யூதர்கள்லாம் எங்க அப்படின்னு கேட்டாப்ல. அப்ப எல்லாருமே மயான அமைதிக்கு போயிட்டாங்க. யாருக்குமே காது கேட்காதது மாதிரி அப்படியே நிசப்தமா மாறிட்டாங்க. அந்த நேரத்துல தான் இவரு இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன். அப்படி யூதர்கள் என்ன செஞ்சீங்க அப்படிங்கிறதையும், பாலஸ்தீனர்களுக்கு யூஎன் என்ன செஞ்சிருக்கு, அரேபியர்கள் என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதே இவர் சொல்றாப்ல. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால நம்ம கேட்க போறோம். இப்ப 2018 நடந்த அந்த கேள்விக்கு போவோம். United Nations Watch. இப்ப யுனைடெட் நேஷன் நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு இருக்காப்ல. தெரியாம
Mr. President, 1 year ago in this chamber, I asked the Arab states a simple question. அதான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2017ல நான் ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் அரேபியர்களை பார்த்து கேட்டேன். ஏன்னு கேட்டா யூதனை மதவெறி பிடிச்சவன் இனவெறி பிடிச்சவன் மதில் சுவரை கட்டுறான் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அவனை அப்பாத்தைடுன்னு சொல்லி பாட்டு பாடினீங்க. அதனால அரேபிய நாடுகளை பார்த்து ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் கேட்டேன். Where are your Jews? சரி, அப்படி இருக்கும்பொழுது இஸ்ரேல்ல 15 லட்சம் பேர் 2017ல இருக்கிறாங்களே, 1948ல வெறும் 1,60,000 பேர் தான் இருந்தாங்க. அப்படி இருக்கும்பொழுது அரேபிய நாடுகள்லயும் யூதர்கள் இருந்தாங்களே, இப்ப எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் 1,40,000 75,000 50,000 60,000 பேர் இருந்தாங்களே, இப்ப அந்த யூதர்கள்லாம் எங்க அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் கேட்டாப்ல. My question was met with dead silence. அதனாலதான் எல்லாருமே மயான அமைதிக்கு திரும்பிட்டாங்க இந்த கேள்வியை கேட்டதும். அது வரைக்கும் பாட்டு பாடினவங்களாம் மியூசிக்கு பாட்டையெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க. தொண்டை வலி கிச்சு வந்துருச்சு போல இருக்கு. Millions of people worldwide watched the video. இந்த கொடுமை என்னன்னா உலகம் முழுவதும் அந்த வீடியோவை எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க. Witnessing for themselves the hypocrisy and double standard. அப்பதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த யூஎன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு மாய்மாலம், இது ஒரு ரெட்ட வேஷம் போடுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு. அரேபியர்களோட சேர்ந்து யூஎன் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. And double standards that characterizes much of what is said. அதான் என்ன சொல்றது ஒண்ணு யூஎன் செய்யறது ஒண்ணா இருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சு விட்டாங்க. Done here. Today I have come to provide the answer to my. அதான் இன்னைக்கு அதுக்கு அந்த கேள்விக்கு நானே ஆன்சர் சொல்றேன். எனக்கு ஒரு வருஷத்துமா நிசப்தமா மாறிட்டீங்க, நானே பதில் சொல்றேன் அப்படிங்கறாப்ல. Algeria, Iraq, Syria, Egypt, Lebanon, Yemen, Libya. Your Jews fled as refugees after suffering persecution and deadly pogroms. அப்படி போடு. அதாவது அரேபிய தேசத்துல இருந்த எல்லா யூதர்களும் ஓடி போயிருக்கிறாங்க. எங்க ஓடி போயிருக்கிறாங்க? ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அகதிகளா ஓடி போயிருக்கிறாங்க. ஏன்னு கேட்டா இவங்க யூதர்களை சித்திரவதை பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது போதாதுன்னு டெட்லி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபங்க்ஷன்லாம் நடத்திருக்காங்களாம். அதனால என்னையா இங்கே ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, ப்ரோக்ராம் நடக்குதா என்னையா அப்படின்னா, வாயா இங்கே யூதர்களை வெட்டி கொள்றாங்கய்யா, அந்த யூத பெண்களையெல்லாம் கற்பழிக்கிறாங்களா, குழந்தைகளையெல்லாம் கொள்றாங்கய்யா, வந்து பாரியா. ஏன்னு கேட்டால் யூதர்களையெல்லாம் கொன்னா சூனபதியில் உன்னதமான இடம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அந்த 7ஆம் நூற்றாண்டு சித்தாந்தவாதிகளுக்கு உண்டு. அதனால இதையெல்லாம் அரேபிய தேசத்துல தான் ரொம்ப 100% பெர்ஃபெக்டா, அதை விட தமிழ்நாட்டிலையும் ஸ்ரீலங்காவிலும் பின்பற்றிட்டு வராங்க. ஆனாலும் அந்த அரேபியர்கள் தெள்ள தெளிவா வெளிப்படையா அந்த சித்தாந்தத்தை கை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது டெட்லி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடத்திருக்கிறாங்க, சித்திரவதையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பண்ணி யூதர்களை கொண்டிருக்கிறாங்க. அதுல நிறைய பேர் தப்பிச்சு ஓடி ஐரோப்பிய நாடுகள்ல போய் தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறாங்க. அப்படி புகழும்போது after suffering persecution and deadly pogroms, fortunately countries like Israel, the US, Canada, France and அப்ப நிறைய பேர் இஸ்ரேலுக்கு வந்திருக்காங்க, நிறைய பேர் கனடா போயிருக்காங்க, நிறைய பேர் பிரான்ஸுக்கு போயிருக்காங்க, ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அகதிகளா போயிருக்காங்க. others opened their doors offering citizenship. ஆனா அங்க போனாலும் அந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்திருக்கு. யாருக்கு? யூதர்களுக்கு. அங்க ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த நாட்டில் என்ன சட்டமோ அதுதான் இந்த அகதியா வந்தவங்களுக்கும். அகதியா வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆனாலும் அதே ஈக்குவல் ரைட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. And equal rights. These Jewish refugees from Arab lands whose suffering and losses the UN has never addressed. அரேபிய நாடுகளில் இந்த யூதர்கள் பட்ட அவமானங்கள், பட்ட வேதனைகள், அங்க செய்யப்பட்ட படுகொலைகள், அவங்களுக்கு விரோதமாக நடந்த இனப்படுகொலை எதையுமே யூஎன் ஒரு நாளும் இந்த யூஎன் கமிட்டியில் வெளிப்படுத்தி, இப்போ அரேபியர்கள் இப்படி செஞ்சுட்டாங்க, அல்ஜீரியாவில் யூதர்களுக்கு இப்படி நடந்துருச்சு, எகிப்தில் யூதர்களுக்கு இப்படி நடந்துருச்சு, எங்க யூதர்கள் ஏன் கொன்னீங்க, எதுக்காக அவங்களாம் அகதிகளாக நாட்டை விட்டு ஓடுனாங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே யூஎன் ஒரு நாளும் அதை வெளியில சொன்னதே கிடையாதான், பேசுனது அதை பற்றி பேசுனதே கிடையாதான். உலகத்தில் எத்தனையோ பிரச்சனையை பற்றி பேசுவாங்க, இல்லைன்னா யூதா பாட்டை பாடுவாங்களாம். ஆனால் யூதர்களுக்கு அதே போல தான் இப்போ கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் வாயை மூடிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க, அதை பற்றிலாம் பேச மாட்டாங்க, அதெல்லாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க. சரி, the answer is simple. Palestinians are the only population in the world not eligible for services by the UN refugee. அப்படி போடு. அப்ப இங்கதான் விஷயம், இதைத்தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது நல்லா கவனிங்க. 1948 8 நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமா வந்தாங்க. இப்ப வந்தவங்க அங்க இருந்த 8 லட்சத்துக்கு மேல இருந்த அரேபியர்களை, நீங்க எல்லாம் வெளியில போங்க, நாங்க யூதர்களை மொத்தமா அழிக்க போறோம், அழிச்ச பிறகு நீங்க உள்ள இருந்துக்கங்க அப்படின்னு வாக்கு பண்ணாங்க. இதை நம்பி இஸ்ரேலை கைவிட்டு 7 லட்சம் அரேபியர்கள் காசாவுக்கு போயிருந்தாங்க. ஏன்னு கேட்டா அப்ப காசா எகிப்தினுடைய கண்ட்ரோல்ல இருந்திருக்கு. ஆனா 1,60,000 பேரு இஸ்ரேல் விட்டு போகாம அங்கே இருந்திருக்கிறாங்க. அப்படி அந்த 8 நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமா யுத்தத்துக்கு வந்த போது
ஒரு வழியா வந்தவங்க 7 வழியா ஓடி போயிட்டாங்க. ஏன்னு கேட்டா யூதன் அடிச்சான் அடி. அந்த யுத்தத்துல இஸ்ரவேல் தான் ஜெயிச்சான். இவன் ஜெயிச்ச உடனே தன்னை விட்டு போன அந்த அரேபியர்களை அந்த காசாவில இருந்து திரும்ப சேர்த்துக்கல, உள்ளேயே விட மாட்டேன்ட்டான். இப்ப அந்த அரேபியர்கள் அந்த பக்கம் போக முடியாம இந்த பக்கம் போக முடியாம நடு வழியில நின்றுக்கிறாங்க. இந்த விஷயத்த இந்த அரேபிய நாடுகள்லாம், தோத்து போன அரேபிய நாடுகள்லாம் பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒரு நரித்தந்திரம் பண்ணாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, அப்பதான் UN பிரஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. என்ன பிரஷர் பண்ணாங்க அப்படின்னா, UNRWA அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை, ஒரு ஏஜென்சியை, அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஏஜென்சியை பாலஸ்தீனியர்களுக்காக உருவாக்கணும் அப்படின்னு யார UN பிரஷர் பண்ண இந்த அரேபிய நாடுகள் எல்லாமே அந்த அகதிகளா போன அந்த பாலஸ்தீனியர்களை அப்படியே அங்கேயே வச்சு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ரீசெட்டில்மெண்ட்டோ கொடுக்காம அவங்கள பிளாக் பண்ணி அங்கேயே வைக்கணும். அப்படி வச்சா தான் அவங்க அகதியாவே இருக்கணும். அப்படி அகதியாவே இருந்தா தான் இவங்க யூதர்களுக்கு, இஸ்ரேலுக்கு விரோதமா ஒரு ஆயுதமா பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு இந்த அரேபிய நாடுகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு நரித்தந்திரம் பண்ணாங்க. இதுக்கு ஒத்து போனது இந்த UN. ஒத்து போய் UNRWA அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஏஜென்சியை ஆரம்பிச்சு விசேஷமா எதுக்கு அப்படின்னா, அவங்க நார்மலா ஒரு ரெஃப்யூஜியா இருக்கிறத அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. எதுக்கு? அப்பதான் அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க கூடாது, அவங்கள வேற இடத்துல எங்கேயும் செட்டில் பண்ண கூடாது, அவங்கள அப்படியே அரேப் கண்ட்ரீஸ்ல எங்கேயுமே சேர்க்க கூடாது. அப்படி இருந்தா தான் அப்படியே கீப் த பாலஸ்தீனியன் இஷ்யூ, அப்படி இருந்தா தான் இந்த பாலஸ்தீனியன் இஷ்யூவை அப்படியே வச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு 75 வருஷமா இந்த பாலஸ்தீனியர்களை அப்படியே அகதிகளாவே வச்சிருந்திருக்கிறாங்க. அது போதாதுன்னு அப்ப இந்த UN என்ன செஞ்சிருக்கு, UNRWA அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு தினம் சாப்பாடு கொடுத்துருக்கு, அப்புறம் பிள்ளைகளை படிக்க வச்சிருக்கு, அப்புறம் ஆஸ்பத்திரி செலவெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பெர்மனண்டா எந்த ஒரு செட்டில்மெண்ட்மே கொடுக்காம அவங்க அகதிகளாவே அப்படியே வச்சிருச்சு. இப்ப 75 வருஷமா அவங்க அகதிகளாவே இருக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னா, இந்த UNனும் இந்த அரேப் கண்ட்ரீஸினுடைய நரித்தந்திரமும். அப்பதான் 1949 ஒரு UNRWA அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஆரம்பிச்சது. இது பர்பஸ், இது என்ன அப்படின்னா, ஹெல்ப் பண்றது. யாருக்கு? பாலஸ்தீனியன் அகதிகளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுதான். எப்ப இந்த இஸ்ரேலை விட்டு 1948 வெளியில வந்த அந்த 7 லட்சம் பேருக்கும் அவங்களுடைய சந்ததிகளுக்கும் அதுல யூனிக் ரூல் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறதான். என்ன ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறது? பாஸ் டவுன் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு சில்ட்ரன். அடே அப்பா, ஜெனரேஷனா அப்படியே அந்த ஸ்டேட்டஸை, எந்த ஸ்டேட்டஸை? இந்த ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸை அப்படியே பாஸ் பண்றது. 100 வருஷம் ஆனாலும் 200 வருஷம் ஆனாலும் இவங்க அகதியாவே இருக்கணும். இவங்க எந்த நாட்டுக்கும் போகவும் கூடாது, இங்கேயே இருக்கணும். நாங்க சோறு போடுறோம், படிக்க வைக்கிறோம், ஏதாவது சின்ன வேலை கொடுப்போம், அதை செஞ்சுக்கிட்டு இங்கேயே இருங்க. அதான் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கான். எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கான், ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைட் பண்றான், எய்டு ப்ரொவைட் பண்றான். ஆனா செட்டில்மெண்ட் கிடையாது, வேற எந்த மக்களோடய அவங்க சேரக்கூடாது. அதனால என்ன நடந்தது அப்படின்னா, இந்த பாலஸ்தீன அகதிகள் அதிகமா பெருத்துட்டாங்க இந்த காசாவில். அப்ப அந்த அரேபிய நாடுகள்லாம் UN பிரஷர் பண்ணி இந்த பாலஸ்தீனியர்களை அகதிகளாவே வச்சிருக்கிறாங்க 75 வருஷமா. அப்ப இந்த பாலஸ்தீனியர்களை இவங்க ஒரு பலிகடாவா, ஒரு பகடக்காயா தான் வச்சிருந்திருக்கிறாங்க. அதனாலதான் இந்த அரேபியர்களை என்ன செஞ்சிருக்காங்க, இமாம்களை, ஷேக்குகளை, முல்லாக்களை இந்த காசாவுக்கு அனுப்பி அந்த பாலஸ்தீனியர்களுக்கு போதனை கொடுத்துருக்காங்க. என்ன, அல்லாஹ்வுக்காக நீங்க உயிர் தியாகம் செய்யக்கூடாதா, அல்லாஹ்வுக்காக நீங்க உயிர் தியாகம் செய்யக்கூடாதா, பிள்ளைகளை பெக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி, அதனாலதான் பிள்ளைகளை எல்லாம் பெத்து பாலை கொடுக்கும்போது பிதுக்கி யூதன் ஒரு பண்ணி அவனை கொல்லணும், அதுக்காகத்தான் உன்னை அல்லாஹ் அனுப்பி இருக்கிறான் அப்படின்னு போதனை கொடுத்து விட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பாலஸ்தீனிய அகதிகள் யாரெல்லாம், எதுக்கியா எங்களை இப்படி அகதிகளாவே வச்சிருக்கிற, நாங்களாம் வெளிநாடுகளுக்கு எதுவும் போகக்கூடாதா, ஏன் எங்களை சந்ததி அகதியா வச்சிருக்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டவங்களை எல்லாம் கொண்டிருக்காங்க இந்த ஹமாஸ்கள். ஏன்னு கேட்டா, இந்த பாலஸ்தீனியர்கள் அப்படிங்கிறவே நீங்க அகதியாவே இருங்க, அப்பதான் இந்த கான்ஃபிளிக்ட அப்படியே அலைவாவே வச்சிருக்கலாம். இவங்க எங்கேயும் போயிட்டாங்கன்னா, அகதியா போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் யூதன் வளர்ந்துருவானே. அப்ப யூதனுக்கு கொட்டச்சல் கொடுக்கணும், ஏதாவது ஒரு வகையில அவங்களுக்கு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணணும், அதுக்காக ஒரு எத்னிக் குரூப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாலஸ்தீனியர்களை, யார் இந்த இஸ்ரேல்ல இருந்து நன்றி கெட்டத்தனமா காசாவுக்கு வந்த இந்த பாலஸ்தீனியர்களை இந்த அரேபியர்கள்லாம் பகடக்காயா, பலிகடாவா இப்ப வரைக்கும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த பாலஸ்தீனியர்களுக்கு இப்ப வரைக்கும் கண்ணு திறக்கல. இந்த இமாம்கள்லாம் சேர்ந்து அவங்களை நம்ப வச்சு விட்டாங்க. ஏன்னு கேட்டா, அல்-அக்ஸா மசூதிக்காகத்தான் அல்லாஹ் ஒன்னு அனுப்பியிருக்கான். உங்களுடைய ஈமான் வான் உயர்ந்த ஈமான் தெரியுமா?
உங்களுக்கெல்லாம் சுவனபதியில உன்னதமான இடம் கொடுப்பாங்க தெரியுமா அப்படின்னு போதனையை கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா இந்த தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற புண்ணியவான்கள்லாம் பார்த்தீங்களா, எங்க பாலஸ்தீனத்தில் இருக்கிற அந்த ஈமான, ஐயோ அல்லா அது போல ஈமான எனக்கு கொடு அல்லா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐயா புண்ணியவான்களே, அவங்கள பலிகடாவா 75 வருஷமா ஆக்கி வச்சிருக்கிறது உங்களுடைய அரேபிய நாடுகள். இந்த விஷயம் தெரியாம இந்த புண்ணியவான்கள் வானுயர்ந்த ஈமான் பாலஸ்தீனத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அல்லா அவங்களுடைய ஈமான எனக்கும் கொடு அல்லா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களாம். அதிசயம்தான். அப்பதான் உலக நாடுகள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, இந்த UNRWA அப்படிங்கிற இந்த ஆர்கனைசேஷனை எதுக்கு ஆரம்பிச்சேன், எதுக்காக 75 வருஷமா இந்த பாலஸ்தீனியர்களை மட்டும் அகதிகளாவே வச்சிருக்க, ஏன் அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க மாட்டேங்கிற, ரீசெட்டில்மெண்ட் ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிற, ஏன் அரேபிய நாடுகள்லாம் அவங்கள பிளாக் பண்றாங்க, ஏத்துக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்டதுமே UN மயான அமைதியோட இப்ப வரைக்கும் இருக்கு. அந்த பாலஸ்தீனியர்களை வச்சுதான் ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளை உருவாக்கி அநியாயமா 2023 யூதர்களை கொள்ள காரணமானவங்க. எப்பேற்பட்ட முட்டாள்களை அந்த பாலஸ்தீனியர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத பாருங்க. ஆனா அதுல என்ன விஷயம்னா, முட்டாள்களை தான் அவங்க வச்சுக்கிறது. எவனாவது கேள்வி கேட்டானா அவனை குண்டுறது, அதான் விஷயமே. அப்ப எவனும் கேள்வி கேட்க மாட்டான், எங்கேயும் போக முடியாது, இருக்கிற வரைக்கும் அங்க தின்னுக்கிட்டு அப்படியே இருக்க வேண்டியதான். இதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா யூனிக் ரூல் அப்படிங்கிறாங்க. யூனிக்கான ஒரு ரூலுங்க அப்படிங்கிறாங்க. என்னையா யூனிக்கான ரூலு அப்படின்னா, அப்படியே இவங்களை ஜெனரேஷனா அகதிகளாவே வச்சிருக்கிறோம், அதுதான் யூனிக் ரூல். ஆடா பாவிகளா, அதான் பாருங்களேன், இந்த அரேபிய நாடுகள்லாம் பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பாலஸ்தீனியர்களை. உங்க அல்லாவின், நீங்களும் அல்லாவின் அடிமைகள் தானே, அவங்களும் அல்லாவின் அடிமைகள் தானே. இதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு இது எந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நல்லா கவனிங்க, UNHCR அப்படிங்கிற ஹுமானிட்டேரியன் அண்ட் சொல்யூஷன் ஓரியன்டட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஆரம்பிச்சது. ஏன்னு கேட்டா, இவங்க எதுக்கடா UNRWA அப்படிங்கிற பாலஸ்தீனியர்கள் அகதிகளுக்கு மட்டும் ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. உலக அளவில் உள்ள எத்தனையோ அகதிகள் இருக்காங்களே, அவங்களுக்குலாம் உதவி செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்பாங்கன்னு சொல்லி இந்த UNHCR அப்படிங்கிறத 1950 ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆரம்பிச்சு அதில் உலக நாடுகளில் உள்ள அகதிகளுக்கெல்லாம் எல்லா விதமான உதவியும் செய்கிறதான் அவங்க வேலை. ஆனாலும் இந்த UNHCR எதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா, இந்த பாலஸ்தீனியர்களுக்கு மட்டும் இந்த UN ஹெல்ப் பண்ணுதே, அந்த அகதிகளுக்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணுதே, மற்ற அகதிகளுக்கு ஏன் ஹெல்ப் பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனியாக வேற ஒரு செப்பரேட் சிஸ்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது அரேபிய நாடுகளுடைய குள்ள நரி தந்திரத்தினால. அதை தான் ஒரே வரியில் சொல்ல போனால், இந்த UNRWA அப்படின்னு UN ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஏஜென்சி பாலஸ்தீனியர்களை அப்படியே ஜெனரேஷனா அகதிகளாகவே வச்சிருக்கிறது தான் அதனுடைய நோக்கம். என்ன ஒரு அருமையான புண்ணியமான ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கிறாங்க UN. அதனாலதான் காசாவில் இருந்த UN சென்டர்கள்ல இருந்து ஏவுகணை வந்திருக்கு. இதை பார்த்து யூதன் அதிர்ச்சி ஆகி போயிட்டான், என்னடா இது UN சென்டர்ல இருந்து ஏவுகணை வருது அப்படின்னு. UNக்கு தெரியாம UN ஸ்கூல்கள்ல இருந்து UN சென்டர்கள்ல இருந்து எப்படி ஏவுகணை போகும் இஸ்ரேலுக்கு. இந்த பிபாசையும் இந்த 2 குழந்தைகளையும் கடத்திட்டு போன பயங்கரவாதிகள்ல ஒருத்தன் இந்த UNRWA ஸ்கூல்ல வேலை பார்த்தவன். அதனாலதான் இந்த UN அப்படியே அரேபிய நாடுகளுக்கு ஒத்து ஊதிக்கிட்டு இருக்கு. அதப்படி UNக்கு தெரியாம இந்த வேலையை அவங்க செய்வாங்க? நீதானே நியமிச்ச படிச்சு கொடுக்கறதுக்கு, நீயானே நியமிச்ச ஆஸ்பத்திரியில வேலை பார்க்கறதுக்கு, அவங்க எப்படி பயங்கரவாதிகளா மாறினாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்கறாங்க. ஆனா இப்ப வரைக்கும் ஒரு மயான அமைதி UNல இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் சொல்றாங்க, கடைசியில இந்த UNனையும் அதனுடைய அதிகாரத்தையும் அந்திகரிஸ்துவினுடைய கையில ஒப்படைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த வேலையெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு. அது எங்களுக்கு தெரியும். நீங்க எதுக்காக UNRWA அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஆரம்பிச்சீங்கன்னு தெரியும். எதுக்காக 75 வருஷமா ஒரு குறிப்பிட்ட எத்தனிக் குரூப்பை அப்படியே நீங்க பத்திரமா அகதிகளாவே வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியும். எதுக்காக அவங்களுக்காகவே நீங்க சோறு போட்டுக்கிட்டு படிக்க வச்சுக்கிட்டு ஆளாக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியும். எதுக்காக வேற எந்த நாட்டுக்கும் அவங்கள போக விடாம, ஏன் அரேபிய நாடுகள்லயே அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்காம அவங்கள பத்திரமா வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியும். எதுக்கு அப்படின்னா யூதனை அழிக்கணும். அது எங்களுக்கு தெரியாதா? முழு பூசணிக்கா சோத்துல மறைக்க பாத்தியே, அதெல்லாம் முடியுமா? சரி, இப்ப அவர் என்ன முழுசா சொல்றத நம்ம பாப்போம். Agency. Instead, these descendants are governed by UNRWA, which holds generation after generation trapped in refugee camps. ஆடா பாவிகளை, அதான் சொல்றாப்புல கரெக்டா, ஜெனரேஷனா அப்படியே ட்ராப் ஆயிட்டாங்களா எங்க அகதிகள் முகாம்ல. 75 வருஷமா 3 சந்ததி அப்படியே வச்சிருக்காங்களே, எப்படியா மனசாட்சி இல்லாம வச்சிருந்துருக்காங்க. உலகத்துக்கு என்ன, ஐயோ பாவம், அவங்க இல்லாதவங்களுக்கு உணவு கொடுக்குறாங்க, படிக்க வைக்கிறாங்க, ஆளாக்குறாங்க அப்படின்னு தான் மற்ற வெளியில உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் பாலஸ்தீனியர்களுங்க, அவங்கள இந்த UN தாங்க படிக்க வைக்குது, ஆளாக்குது, அவங்களுக்கு தாங்க சாப்பாடு போடுது. அது எப்படியே 3 தலைமுறையா இதே வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க. உலகத்துல உள்ளவன் 5 வருஷம் தான் ஒரு நாட்டுக்கு போறான், சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிடுறான். ஆனா இவங்கள என்னடா 75 வருஷமா நீ உள்ள எதுக்கு வச்சிருக்க அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கறாங்க. உப்பு கண்டம் போட்டாச்சு. Denied integration in the Arab countries. சொந்த நாடுகளே, சொந்த எங்க பிறந்தாங்களோ, அவங்க மூதாதைகள் எங்க பிறந்தாங்களோ அங்க கூட விட மாட்டேங்கிறாங்களாம். They were born in and denied resettlement.
அதான் எங்கேயுமே அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப்போ செட்டில்மெண்ட்டோ கிடையாதான், இங்கே இருக்கணும், காசாவிலே இருங்க, குடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க யூதனுக்கு. Elsewhere. Some of UNRWA's donors are waking up to the problem. இப்போ தான் இந்த UNRWAவுக்கு டொனேஷன் பண்ணுற காசு டொனேஷன் பண்ணுற நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சிருக்காங்க. என்னடா இது 75 வருஷமா நம்ம டொனேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், இவங்க என்னடானா சிட்டிசன்ஷிப்பே ஆக்க மாட்டேங்கிறீங்களா, என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. As Swiss foreign minister அப்போ தான் சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்த ஃபாரின் மினிஸ்டர் கேட்டிருக்காப்புல இந்த விஷயத்தை குறித்து. என்ன அப்படின்னா, has recently put it, by supporting UNRWA we are only keeping the conflict. அதான் இந்த யூஎனுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த பாலஸ்தீன அகதிகளுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இது அவங்கள காலாகாலத்துக்கும் அப்படியே இந்த கான்ஃப்ளிக்ட், இப்போ கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா இந்த பாலஸ்தீனியர்களோ ஹமாஸோ இவங்களோ கிடையாது. உண்மை தெரியுதா? நீ எதுக்கு சோறு போட்டு இத்தனை காலமாக அவங்கள அகதிகளாகவே வச்சிருக்க, அதுக்கு காரணம் என்ன? அதுக்கு பதில் சொல்லு. நீ தான் உமானிட்டேரியனா? நீ தான் உமானிட்டியை பாதுகாக்க போறியா? நீ தான் ஹியூமன் ரைட்ஸா? பாலஸ்தீனர்கள்லாம் மனிதர்கள் கிடையாதா? எதுக்காக அவங்கள அகதிகளாகவே வச்சிருக்க? 75 வருஷமா? 5 வருஷம் வச்சிருக்கலாம், 10 வருஷம் போச்சு, ஒரு 15-20 வருஷம் கூட வச்சிரு. ஆனா அதுக்கு மேல ஓம்பாட்டுக்கு 75 வருஷமா அகதிகளாவே வச்சிருக்கிறீங்கன்னா என்ன காரணம்? அப்ப உனக்கு இஸ்ரேல் இருக்கிறது பிடிக்கல. அப்ப யூஎன்னும் நீயும் அரேபியர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து யூதனை மொத்தமா இஸ்ரேலை அழிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல தான் 1948 இருந்து செயல்பட்டு இருக்கீங்க. அதனாலதான் 1949 நீங்க வந்து UNRWA அப்படிங்கிற செப்பரேட்டா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஏஜென்சி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களே அந்த பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு. அப்ப இன்ன வரைக்கும் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் அலைவா இருந்ததுக்கு காரணமே, அக்டோபர் 7க்கு காரணமே, 1200 பேர் செத்ததுக்கு காரணமே, குழந்தைங்க அநியாயமாக 250 பேர் கடத்தி போகப்பட்டதுக்கு காரணமே, குழந்தைகளை கொன்னதுக்கு கற்பழிச்சதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு அப்படின்னா இந்த புண்ணியவான் அப்படின்னு தெளிவா சொல்றாப்புல இவரு. நான் கூட இந்த யூஎன் என்னமோ நினைச்சேன்யா, அதிசயம்தான். Alive. I thank you, Mr. President. அதனால எந்த புண்ணியவன்களாவது உங்ககிட்ட வந்து அல்ல எனக்கும் அந்த பாலஸ்தீனியர்களுடைய ஈமான குடு அல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா, டேய் போங்கடா பாலஸ்தீனத்துக்கு போங்க, அங்கே UNRWA அவங்கள பாதுகாப்பான். 75 வருஷம் இல்லை, இன்னொரு 150 வருஷம் 200 வருஷம்னாலும் அப்படியே தான் அகதியாகவே இருப்பீங்க. இவங்க வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஈமானு, உங்களுக்கு வலிய ஈமானு, உங்களுக்கு வானலாகிய ஈமானு உசுப்பேத்தி அவங்கள அகதிகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மறக்கடிச்சு விட்டாங்க. அதானே இவங்க தான் அல்ல நாங்கள் அடிமைகள்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அகதிகள்னு சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு என்ன பெரிய கஷ்டமாக போகுதா? ஆமாம், நாங்கள் 75 வருஷமாக சந்ததியாக நாங்கள் அகதிகளாக இருக்கோம் இந்த பாலஸ்தீனத்தில் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறாங்க. இவங்களையும் பேசாமல் அங்கேயே போக சொல்ல வேண்டியதான், போங்கடா போய் அங்கேயே இருங்க, அப்படியே அகதியாகவே இருங்க அப்படின்னு. எப்பேற்பட்ட வேலையை யூஎன் செஞ்சுருக்கு, அதிசயம்தான்.